ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦੀ ਪ੍ਰੌਡ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਸੰਬਰ ਮੰਥ ਦਾ ਪਾਰਟ 4। ਇਹ ਦਸੰਬਰ ਮੰਥ ਦਾ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ। ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕੁਇਜ਼। ਸੋ ਕੁਇਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਚ ਗਾਰਡਨ ਇਜ਼ ਦੀ ਏਸ਼ੀਆਜ਼ ਬਿਗੇਸਟ ਗਾਰਡਨ? ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਾਰਡਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦੀ ਇੰਡੀਆਜ਼ 42nd ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ? इंडिया की 42nd रामसर साइट का नाम दसना है। हु इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर? पूरे विश्व की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन सी? विच इज़ द हाईएस्ट डैम इन इंडिया? इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2020 वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? 2020 का इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट कदों ऑब्जर्व किया गया? विच वर्ड इज़ द कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर? कैम्ब्रिज डिक्शनरी के हिसाब के नाल वर्ड ऑफ द ईयर किहड़ा सी? 2022 वर्ल्ड गेम्स विल टेक प्लेस इन विच सिटी? 2022 दियां वर्ल्ड गेम्स किहड़ी सिटी होस्ट करूगी? रोहित शर्मा स्टेडियम कित्थे है? रोहित शर्मा स्टेडियम किहड़ी सिटी दे विच है? वट इज़ द नेम ऑफ द बायोपिक मेड ऑन द लाइफ ऑफ मुलाला यूसुफज़ई? मुलाला यूसुफज़ई दी लाइफ दे उपर एक बायोपिक बनी है, ਉਹਦਾ नाम की है? सो ये सी अपने क्विज के क्वेश्चंस। हुण जल्दी जल्दी ये आपां आंसर्स देखिए। सो एशिया का सब तो बड़ा गार्डन है ट्यूलिप गार्डन। ट्यूलिप गार्डन जो कित्थे है? जम्मू कश्मीर दे विच है। जम्मू कश्मीर दे विच है ट्यूलिप गार्डन जो एशिया का सब तो बड़ा गार्डन है। ठीक है। 42nd रामसर साइट है तसोकर लेक। तसोकर लेक ते ये कित्थे है? ये है लद्दाख दे विच, यूनियन टैरेटरी लद्दाख दे विच। ते यूनियन टैरेटरी लद्दाख दे विच सिर्फ यही एक रामसर साइट है? नहीं, ये लद्दाख दे विच एक होर रामसर साइट है जिसका नाम है तसो मोरीरी लेक। तसो मोरीरी लेक ये भी एक रामसर साइट है जो लद्दाख दे विच है। हु वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड्स फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर? पूरे विश्व की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन है? ये श्रीलंका तो बिलोंग करते हैं तो इन्हों का नाम है श्रीमावो बंद्रनायक। श्रीमावो बंद्रनायक ते ये बिलोंग कित्थों करते हैं? ये बिलोंग करते हैं श्रीलंका तो। विच इज़ द हाईएस्ट डैम इन इंडिया? हाईएस्ट डैम किहड़ा है? तहरी डैम। तहरी डैम ये कित्थे है? ये हैगा उत्तराखंड दे विच। उत्तराखंड दे विच है तहरी डैम जो इंडिया का हाईएस्ट डैम है। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट ये ऑब्जर्व किया जाता है 21 मार्च नूं। 21 मार्च नूं ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। विच वर्ड इज़ द कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर? कैम्ब्रिज डिक्शनरी के हिसाब के नाल वर्ड ऑफ द ईयर सीगा क्वारंटाइन। क्वारंटाइन सीगा वर्ड ऑफ द ईयर कैम्ब्रिज डिक्शनरी के हिसाब के नाल। 2022 दियां वर्ल्ड गेम्स कित्थे हुई हैं? ये हुई हैं बर्मिंगम दे विच, यूएसए विच। यूएसए कित्थे? बर्मिंगम दे विच हुई हैं 2022 दियां वर्ल्ड गेम्स होणगियां बर्मिंगम दे विच। ठीक है जी। रोहित शर्मा स्टेडियम ये हैगा हैदराबाद दे विच। हैदराबाद जो तेलंगाना दी कैपिटल है। वट इज़ द नेम ऑफ बायोपिक जो मलाला यूसुफज़ई दी लाइफ के उपर एक बायोपिक बनी है? उसका नाम की है? उसका नाम है गुल मकाए। गुल मकाए अपने नोबल पीस प्राइज़ विनर जिन्होंने नोबल पीस प्राइज़ भी मिले हुआ है मलाला यूसुफज़ई, इन्हों दे जो बायोपिक है उसका नाम है गुल मकाए। सो ये सी अपने क्विज के क्वेश्चन। हुण तुसीं देख सकते हो भी तुसीं कित्थे स्टैंड कर रहे हो, तुहानूं किन्ना आंदा है। ठीक है जी। हुण आपां शुरू करते हैं अपने करंट अफेयर्स। उस तो पहलां आपां करते होने हैं इंपॉर्टेंट डेज। सो नैशनल कंज्यूमर राइट्स डे। नैशनल कंज्यूमर राइट्स डे ऑब्जर्व किया जाता है 24 दिसंबर को। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है बई नैशनल कंज्यूमर डे कदों ऑब्जर्व किया जाता है। तो यदी थीम है द सस्टेनेबल कंज्यूमर। द सस्टेनेबल कंज्यूमर। गुड गवर्नेंस डे। गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है 25 दिसंबर को। अच्छा 25 दिसंबर को ही जो अटल बिहारी वाजपेयी सीगे उन्हों का बर्थडे होंदा है।
ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਗੀਤਾ ਜਯੰਤੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤਾ ਜਯੰਤੀ ਵੀ ਮਨਾਈ ਗਈ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੀਤਾ ਮਹੋਤਸਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੀਤਾ ਮਹੋਤਸਵ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੀਤਾ ਮਹੋਤਸਵ, ਤੇ ਗੀਤਾ ਜਯੰਤੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਗਈ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ MCQ ਫਾਰਮੈਟ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਹੂ ਹੈਜ਼ ਵਨ ਦ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦੀ ਸੈਂਚੁਰੀ ਅਵਾਰਡ ਐਟ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਸੋਕਰ ਅਵਾਰਡ? ਗਲੋਬਲ ਸੋਕਰ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦੀ ਸੈਂਚੁਰੀ ਅਵਾਰਡ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਫੇਵਰੇਟ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ। ਬੱਚਾ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ, ਤੇ ਇਹ ਪੋਰਤੁਗਲ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ। The Indian Meteorological Department has launched the country's highest meteorological center at which place? ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਲੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਲਾਈਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਾਰਗੋ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਬਾਈ 에ਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ ਨੇ। ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ ਨੇ, ਜੋ ਇਹ ਕਾਰਗੋ ਵਾਲੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਲੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ, ਇਹ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ ਨੇ। UMS Miniyet Thinkathu is the first and only submarine of which country? ਜੋ ਇਹ UMS Miniyet Thinkathu ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਕੱਲੀ ਸਬਮਰੀਨ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਮਿਆਂਮਾਰ। ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਮਰੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਣਡੁੱਬੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ INS ਸਿੰਧੂਵੀਰ। ਸਿੰਧੂਵੀਰ, INS ਸਿੰਧੂਵੀਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਤਾ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। Who has been honored with DRDO's Scientist of the Year Award? Scientist of the Year Award ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਹਰਬਲ ਮੈਡੀਸਨਸ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦਵਾਈ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲੂਕੋਸਕਿਨ। ਲੂਕੋਸਕਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਆਫ ਦੀ ਈਅਰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਹੈਗੇ ਹੈ ਹੇਮੰਤ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡੇ। ਹੇਮੰਤ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡੇ। Researchers at Indian Institute of Science Education and Research have identified which gene which help in greening of plants? ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜੀਨ ਹੈ ਜੋ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੁਝ ਰਿਸਰਚਰਸ ਨੇ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਜੀਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੈਗਾ BBX11। Option A BBX11. Mayiladuthurai district, which was recently inaugurated, is the 38th district of which state? ਮਾਇਲਾਦੁਥੁਰਾਈ ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣਿਆ ਹੈ ਨਵਾਂ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਇਹ 38th ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾਗਾਪਟੀਨਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੈ। Who is the author of the book I Came Upon a Lighthouse? I Came Upon a Lighthouse ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਯਾਦਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੋ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਇਆ ਸੀ। ਜੋ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਇਹ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ I Came Upon a Lighthouse. The Defence Ministry has granted Green Channel status to which defence company? ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਚੈਨਲ ਸਟੇਟਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਚੈਨਲ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲਿਆ LNT ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ। ਲਾਰਸਨ ਐਂਡ ਟੂਬਰੋ ਡਿਫੈਂਸ। ਇਨ ਪਰਸਿਊਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਇਹ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ ਕਿਹਦੀ? ਇਹ ਇਨ ਪਰਸਿਊਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੈਂਟ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਚਰ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਚਰ, ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਚਰ। Who has won the Sir Garfield Sobber Award for ICC Male Cricketer of the Decade? ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ICC ਮੇਲ
ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਕੌਣ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ। ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਰਹੇ ਤੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਚਿਨ ਤੰਦੂਲਕਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ ਹੈ? 22,000 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਨਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। 22,000 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਸਟੈਸਟ ਬੈਟਸਮੈਨ ਰਹੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ 22,000 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਨ ਬਣਾਉਣ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤੇ 462 ਮੈਚਿਸ ਟੂ ਮੇਕ 22,000 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਨਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦਾ। ਤੇ ਸਚਿਨ ਤੰਦੂਲਕਰ ਨੇ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ 493 ਮੈਚਿਸ 'ਚ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਚਿਨ ਤੰਦੂਲਕਰ ਨੇ 493 ਮੈਚਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 22,000 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਨ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ 462 ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 22,000 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਨਸ ਸਕੋਰ ਕਰਕੇ ਸਚਿਨ ਤੰਦੂਲਕਰ ਦਾ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਚਿਨ ਤੰਦੂਲਕਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ? ਵਨ ਡੇ ਮੈਚਿਸ ਦਾ। ਵਨ ਡੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਸਟ 12,000 ਰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ? 12,000 ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਸਟ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ 242 ਮੈਚਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵਨ ਡੇ 12,000 ਰਨ ਬਣਾਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜੋ ਸਚਿਨ ਤੰਦੂਲਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 58 ਮੈਚਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿੱਤੇ ਸੀ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨਾਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਦੋਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੈ। The government of India will implement a CIMS system from 1 ਫਰਵਰੀ। 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ CIMS ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ C ਕੀ ਹੈ? C ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਲ, ਤੇ CIMS ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਕੋਲ ਇੰਪੋਰਟ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਕੋਲ ਇੰਪੋਰਟ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰੂਗਾ ਇੰਡੀਆ, ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੂਗੀ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੂਗੀ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ ਕੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ। The building of which college has been recognized with the 2020 UNESCO Asia Pacific Award for Cultural Heritage Conservation। ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਅਵਾਰਡ। ਇਹ ਕਿਸ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਕਲਚਰਲ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਅਵਾਰਡ। ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। Kilauea volcano which erupted recently is located at which island? Kilauea ਇੱਕ ਵੋਲਕੈਨੋ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣੀ ਫਟਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਆਈਲੈਂਡ ਤੇ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਹਵਾਈ ਆਈਲੈਂਡ ਤੇ। ਹਵਾਈ ਆਈਲੈਂਡ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਵੋਲਕੈਨੋ ਹੋਰ ਹੈ ਜੋ ਫਟਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਉਸ ਵੋਲਕੈਨੋ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਊਂਟ ਇਲੀ ਲੀਵੋਟੋਲੋਕ। ਸਪੈਲਿੰਗ ਲਿਖ ਲਓ, ਮਾਊਂਟ ਇਲੀ ਲੀਵੋਟੋਲੋਕ। ਇਹ ਵੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਫਟਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਾਊਂਟ ਇਲੀ ਲੀਵੋਟੋਲੋਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਫਟਿਆ ਹੈ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। The Prime Minister released a postage stamp during the century celebration of which university? ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟੇਜ ਸਟੈਂਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟੇਜ ਸਟੈਂਪ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ 1877 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। The Amazonia 1 satellite which is in news recently belong to which country? ਅੱਛਾ, Amazonia 1 ਇੱਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਲਾਂਚ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਨੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਐਮਾਜ਼ੋਨੀਆ 1 ਇਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਵੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਲਾਂਚ ਕਰੂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਨਾਸਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਪੇਸ ਕਰਾਫਟ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਐਸਟਰੋਇਡ ਤੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਐਸਟਰੋਇਡ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਐਸਟਰੋਇਡ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬਿੰਨੂ।
ਨਾਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫਟ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿੰਨੂ ਐਸਟਰੋਇਡ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਜੋ ਸੋਇਲਸ ਹੈ ਤੇ ਪੈਬਲਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੈਂਪਲਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ। ਤੇ ਜੋ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫਟ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਓਸਿਰਿਸ ਰੈਕਸ। ਓਸਿਰਿਸ ਰੈਕਸ ਤੇ ਨਾਸਾ ਦਾ ਸੀ। ਨਾਸਾ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। Who has become the first female president of softball federation of India? softball ਇੱਕ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੋ ਮਤਲਬ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ softball federation of India, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਬਣੀ ਹੈ? ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਜੋ softball federation of India ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨੀਤਲ ਨਾਰੰਗ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਨੀਤਲ ਨਾਰੰਗ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇਨੈਗੋਰੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਫਰਸਟ ਡਰਾਈਵਰਲੈਸ ਟ੍ਰੇਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਡੀਆਜ਼ ਫਰਸਟ ਡਰਾਈਵਰਲੈਸ ਟ੍ਰੇਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। The Cabinet Committee on Economic Affairs has approved how much amount for post-matric scholarship scheme for the students belonging to scheduled caste? ਜਿਹੜੇ ਐਸਸੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਊਗਾ? ਇਹ ਖਰਚਾ ਆਊਗਾ 59,048 ਕਰੋੜ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ 59,048 ਕਰੋੜ। Which bank has topped the list of 100 BFSI firms in the country? ਜੋ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੈ 100 ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਫਰਮਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਹੈ HDFC ਬੈਂਕ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਐਚ ਆਣਾ ਸੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ HDFC ਬੈਂਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ UPI ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? UPI ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੂਗਲ ਪੇ ਨੇ। UPI ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਿਓ ਬੈਂਕਸ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਨਿਓ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਜੋ ਬੈਂਕਸ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਆਪਣੇ ਨਿਓ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਯੋਨੋ ਨੇ, ਜੋ SBI ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਯੋਨੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਏਅਰਟੈਲ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਨੇ। ਕਿਨੇ? ਏਅਰਟੈਲ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਨੇ। ਤੇ ਏਅਰਟੈਲ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫਰਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। US International Development Finance Corporation has announced to invest how much amount in India for infrastructure project? ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜੋ US ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਡਾਲਰਸ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੂਗੀ? ਸੋ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੂਗੀ 54 ਮਿਲੀਅਨ USD ਡਾਲਰਸ। 54 ਮਿਲੀਅਨ USD ਡਾਲਰਸ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। Which state has approved ਧਰਮ ਸੁਤੰਤਰ ਬਿੱਲ 2020? 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਸੁਤੰਤਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम ਬਿੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਦੋ ਬਿੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਬਿੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਦਿਸ਼ਾ ਬਿੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ? ਜੋ ਵੂਮਨਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਿਲਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਅਗਰ ਵੂਮਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਫਾਈਨ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਹੀ ਲੱਗੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ ਬਿੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਬਿੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਫਰਸਟ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਵੈਕਸੀਨ ਅਗੇਂਸਟ ਨਿਮੋਨੀਆ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਿਵੈਲਪਡ ਬਾਏ ਵਿਚ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀ? ਨਿਮੋਨੀਆ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ
ਮਤਲਬ ਨਿਰਭਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਿਮੋਨੀਆ ਦੀ? ਇਹ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ। ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ। ਤੇ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਦਾ CEO ਹੈ। ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ CEO ਨੇ ਆਦਾਰ ਪੂਨਾਵਾਲਾ। ਆਦਾਰ ਪੂਨਾਵਾਲਾ, ਇਹ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ CEO ਨੇ। SBI ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜੋ ਪਿਸਾਲੋ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਟੇਕ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੋ SBI ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ 8.99% ਆਫ ਪਿਸਾਲੋ ਡਿਜੀਟਲ, ਲਗਭਗ 9% ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਿਸਾਲੋ ਡਿਜੀਟਲ ਦਾ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ SBI ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਆਪਣੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਅਫੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ? ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਡੇ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਮੋਬਾਈਲ ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਪ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਈ ਸੰਪਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ C ਈ ਸੰਪਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਈ ਧਰਤੀ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈ ਧਰਤੀ। Government has invited bids to sell its what percent of stake in Shipping Corporation of India? Shipping Corporation of India ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਟੇਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੋ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ 63.75 ਸਟੇਕ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। Who has become the vice president of BCCI Board of Control for Cricket in India? ਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ। ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ BCCI ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਲੇਅਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ। ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ। ਅੱਛਾ, ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਹੀ ਇੱਕ ਐਪ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਲਾਸ ਪਲੱਸ। ਕਲਾਸ ਪਲੱਸ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ। ਇੰਡੀਆਜ਼ ਬਿਗੇਸਟ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਲ ਬੀ ਬਿਲਟ ਇਨ ਵਿਚ ਸਟੇਟ? ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੌਰਕੇਲਾ। ਰੌਰਕੇਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ। ਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਨਸ ਦੇ ਹਾਕੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ? ਦੋ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੌਰਕੇਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ। ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਰੌਰਕੇਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਕਲਿੰਗਾ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਰੌਰਕੇਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬੀਜੂ ਪਟਨਾਇਕ ਸਟੇਡੀਅਮ। ਬੀਜੂ ਪਟਨਾਇਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ ਰੌਰਕੇਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਲਿੰਗਾ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 2023 ਦੇ ਮੈਨ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੀਆਜ਼ ਫਸਟ hot air balloon wildlife safari was launched in which tiger reserve of the country? ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ hot air balloon wildlife safari ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੰਦਾਵਗੜ੍ਹ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੰਦਾਵਗੜ੍ਹ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜੋ ਹੈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਹੌਟ 에ਅਰ ਬਲੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜੋ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਿਲੀਭਿਤ। ਪਿਲੀਭਿਤ ਇੱਕ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਜੋ ਹੈ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਟਾਈਗਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਡਬਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ T*2। ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪਿਲੀਭਿਤ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੂੰ, ਜੋ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਗਰਸ ਦੀ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਡਬਲ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਇੰਡੀਆਜ਼ ਫਸਟ ਲੀਥੀਅਮ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਵਿਲ ਬੀ ਸੈਟ ਅਪ ਇਨ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟ? ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੀਥੀਅਮ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਹਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਡਿਸਾਈਡ ਹਲੇ ਹੋਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ 100% ਇਹ ਲੱਗੂਗੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਲੀਥੀਅਮ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ 51% ਆਫ ਲੀਥੀਅਮ
ਤੇ 63% ਆਫ ਕੋਬਾਲਟ ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਬੈਟਰੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ 51% ਲੀਥੀਅਮ ਦਾ ਤੇ 63% ਕੋਬਾਲਟ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੋਲੀਵੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਬੋਲੀਵੀਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੀਥੀਅਮ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੇ। ਬੋਲੀਵੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੀਥੀਅਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਲੀਥੀਅਮ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਲੀਥੀਅਮ ਦੇ ਓਰਸ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਓਰਸ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਥੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ has unveiled a 18 feet statue of Atal Bihari Vajpayee in which city? 18 ਫੀਟ ਉੱਚਾ ਇੱਕ ਸਟੈਚੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਅਨਵੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਿਮਲਾ। ਉੱਥੇ ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ? ਜੋ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 96th ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਤੇ, 96th ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਤੇ ਬਦਾਰੂ ਦੱਤਰਿਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ। Which state has launched a mobile application and web portal PR Insight? PR Insight ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਲਬ ਯੋਜਨਾ। ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਲਬ ਯੋਜਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਛ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਗਰੀਬ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਲਬ ਯੋਜਨਾ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਟਰ ਦਾ ਜੋ ਲੋਡ ਹੈ ਉਹ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹੈ, ਘੱਟ ਹੈ, 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 LED ਬੱਲਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। LED ਬੱਲਬ 2 ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ 30 ਰੁਪਏ 'ਚ, 30 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 LED ਬੱਲਬ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਦਾ ਜੋ ਲੋਡ ਹੈ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ 200 ਯੂਨਿਟ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। 200 ਯੂਨਿਟਸ ਇੱਕ ਮੰਥ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ। FIFA ਅੰਡਰ 17 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜੋ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੋਊਗਾ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਹੋਊਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕਰੂਗੀ? ਸੋ ਅੰਡਰ 17 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਪੀਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛੀਏ ਬਈ ਅੰਡਰ 17 FIFA ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵੂਮੈਨ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ? ਸੋ ਵੂਮੈਨ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਹੋਸਟ ਕਰੂ। ਤੇ ਅੰਡਰ 20 ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋਊਗਾ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਅੰਡਰ 20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ। Who is the author of the book COVID-19 सभ्यता का संकट और समाधान? सभ्यता का संकट और समाधान कोविड-19 ਇਹ ਬੁੱਕ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਇਹ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨੋਬਲ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿਨਰ ਕਲਿਆਸ ਸਥਿਆਰਥੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਕਲਿਆਸ ਸਥਿਆਰਥੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। What is the name of cloud storage platform launched by ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ? ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰੇਜ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੂਗਲ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮਾਈਕਰੋਸੋਫਟ ਕੋਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਨ ਡਰਾਈਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਟੋਰੇਜ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਡਿਜੀਬॉक्स। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਡਿਜੀਬॉक्स। The RBI decided to introduce the positive pay system for payment of checks beyond how much amount? ਮਤਲਬ ਕਿ RBI ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਚੈੱਕ ਜੋ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਸ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਚੈੱਕ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ 50,000। ਮਤਲਬ ਕਿ 50,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈੱਕਸ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਬਈ ਡੇਟ ਸਹੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਸਹੀ ਹੈ, ਅਮਾਊਂਟ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਦੁਬਾਰੇ ਚੈੱਕ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ। The Indian Space Research Organization will set up its Regional Academic Center for Space in which IIT? ਜੋ ਆਪਣਾ ISRO ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਉਹ ਰੀਜਨਲ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲੂਗਾ
ਕਿਹੜੀ ਆਈਆਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਖੋਲੂਗਾ ਆਈਆਈਟੀ BHU, ਆਈਆਈਟੀ BHU ਮਤਲਬ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਆਈਆਈਟੀ BHU ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੀਜਨਲ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸਰੋ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ K7 ਇਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਤੇ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। Which company is going to develop the world's largest zoo in Jamnagar, Gujarat? ਜਾਮਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਜ਼ੂ ਖੁੱਲੂਗਾ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਬਣਾਊਗੀ? ਇਹ ਬਣਾਊਗੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਰਲਡ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਜ਼ੂ ਬਣਾਊਗੀ ਜਾਮਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਾਮਨਗਰ ਇੱਕ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰਫੇਲ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਬੈਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਫੇਲ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਬੈਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਜਾਮਨਗਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਆਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਰਫੇਲ ਖਰੀਦਣੇ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਰਫੇਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਾਮਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਬੈਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਫਸਟ ਬੈਚ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਫਸਟ ਬੈਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ 5 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬੈਚ ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਐਰੋ ਸਕੁਆਡਰਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੋਲਡਨ ਐਰੋ ਸਕੁਆਡਰਨ। Which state has unveiled the farmer registration and unified beneficiary information system? मतलब कि फ्रूट्स पोर्टल किने शुरू किया है? ये शुरू किया है करनाटका दे। इस कुछ क्वेश्चन कोई इन्ना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस तुम याद रख लो बई फ्रूट्स पोर्टल किने शुरू किया है? करनाटका ने। अच्छा, करनाटका की कैपिटल है बैंगलोर, ठीक है ना। तो बैंगलोर जो ये सिटी है, ये फर्स्ट सिटी है जिन्हें 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਬੌਂਡਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਬੈਂਗਲੌਰ ਨੇ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਬੌਂਡਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਸਟ ਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਐਜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਬੌਂਡਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲਖਨਊ। ਹੁਣੀ ਲਖਨਊ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਬੌਂਡਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬੰਬੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 9th ਸਿਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਮਤਲਬ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਬੌਂਡਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਸਟ ਸਿਟੀ ਹੈ ਲਖਨਊ ਜਿਹਨੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਬੌਂਡਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਹੈ। The Union Cabinet has approved how much percentage of foreign direct investment in DTH services? DTH services ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੂ ਹੋਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਯੂਨੀਅਨ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੀ % FDI ਅਲਾਉ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਸੋ DTH ਦੇ ਵਿੱਚ 100% FDI ਅਲਾਉਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ, ਜੋ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 74% FDI ਅਲਾਉਡ ਹੈ। ਤੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫॉर ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੂ ਇਜ਼ ਦ ਆਥਰ ਆਫ ਦੀ ਬੁੱਕ ਅਯੋਧਿਆ? ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਹੈ ਅਯੋਧਿਆ ਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਥਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਯੋਧਿਆ ਬੁੱਕ ਦਾ ਆਥਰ ਹੈ ਮਾਧਵ ਭੰਡਾਰੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਮਾਧਵ ਭੰਡਾਰੀ। ਅੱਛਾ, ਅਯੋਧਿਆ ਨੂੰ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਅਯੋਧਿਆ। ਅਯੋਧਿਆ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮਾਧਵ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਅਯੋਧਿਆ ਇਹ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨੀਨਾ ਰਾਏ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ADB ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੈਜ਼ ਡਿਸਾਈਡਡ ਟੂ ਅਨਾਊਂਸ 2100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੋਨ ਟੂ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਫॉर ਅਰਬਨ ਐਂਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਅਰਬਨ ਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ADB ਨੇ 2100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ? ਇਹ ਮਿਲੂਗਾ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। 1600 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਮਿਲੂਗਾ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ, ਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਮਿਲੂਗਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ADB ਨੇ ਹੁਣੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਵੀ 430 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਸ ਦਾ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 430 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਸ ਦਾ। ADB ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। Under whose chairmanship a high-level committee has been constituted to commemorate
द 125th ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਆਫ ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ। ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ 125ਵੀਂ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਹੈ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ 2022 ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬਈ ਜੋ ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 125th ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, 75 ਈਅਰਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਨੂੰ। Who has become the new president of Associated Chamber of Commerce and Industry of India, मतलब कि ਐਜ਼ੋਚੈਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਬਣਿਆ ਹੈ? ਸੋ ਐਜ਼ੋਚੈਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ ਨੇ ਵਨੀਤ ਅਗਰਵਾਲ, ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਵਨੀਤ ਅਗਰਵਾਲ। ਤੇ ਐਜ਼ੋਚੈਮ ਨੇ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਆਫ ਦੀ ਈਅਰ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਆਫ ਦੀ ਈਅਰ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਪਾਰਟ 4। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਮਿਲਦੇ हैं जनवरी के पार्ट 1 ਦੇ ਵਿੱਚ। तब तक ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दी प्रॉड।